जय श्री राधे राधेश्याम। ओ यस्य प्रसादात् भगवते प्रसादो यस्य प्रसादान्न गति कुतयपि दयों स्तुवं स्तस्य यशस्ते छन्दं वन्दे गुरो श्री चरुणारविन्दं गौर कृपा घनीभूतं प्रभुं श्री हरिनन्दनं मम जीवन सर्वस्वं भक्त्यानौमि पुनः पुनः राधा कृपामयं वपुं श्री गुरुदिनतारकं प्रभुं श्री गौरगोपालं भक्त्यानौमि पुनः पुनः अजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वाम्भरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ आनन्दलीलामय विग्रहाय दिव्यछविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। निरानन्दमिदं सर्वं प्रेमानन्दस्पदीकृतं येन तं सततं वन्दे नित्यानन्दं जगद्गुरुं श्रीअद्वैत नमस्तुभ्यं कलिजन कृपानिधे गौरी प्रेम प्रदानाय श्री सीतापतये नमो लादिनी स्वरूपाय गौरांग सुहृदाय च भक्त शक्ति प्रदानाय गदाधर नमस्तुते प्रणमामि श्रीवासं तमाद्यं पंडितं मुदा श्रीगौरांग कृपापात्रं कीर्तनानन्दमानसं गौरी प्रेम प्रदावैव सर्वत्र समदर्शिने नारायण सुताय च श्रीमन्नरहरये नमो बर्हापीडो विरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कञ्जाक्षं कुम्भकण्ठं स्मितसुभगमुखं साधुरेणस्तवेनुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरो वसनभूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थयुवतिशतवृतं ब्रह्मगोपालवेशम् नवनलिननेत्राय वेणुवाद्यविनोदिने राधाधर सुधापानं शालिने वनमालिने हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकान्त नमोस्तुते मुखं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी तं नमामि हरिप्रिये महाभावस्वरूपातं कृष्णप्रिया वरीयसी प्रेम भक्तिप्रदे देवी राधिका तं नमाम्यहम् वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां
পাদরেণুমভিঘ্নস্য যশং ঘুরি কথাদিগীতং পুনাতি ভুবনত্রয়ম অচতুর্বদন ব্রহ্মা দেবাহুরপরো হরি অভালোচন শম্ভুর ভগবান বদরায়ণি জং প্রভয়ন্তমনুপেতমপেতকৃত্যং দৈপায়ন বিরহ কাতরয়া জুহাব পুত্রেতি তন্ময়া তয়া তরবয়োভিনেদুস্তং সর্বভূত হৃদয় মুনিমানো তস্মি তমাদিদেবম করুণানিধানম তমালবর্ণম সুহিতাবতারম অপারো সংসার সমুদ্র সেতুম ভয়ামহে শ্রীভাগবত স্বরূপম বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপা সিন্ধুভ্যেব চ পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমো। জয় রূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাসে রঘুনাথ ভক্তি ভরে বন্দি ছয় গোসাইয়ের চরণ যাহা হইতে বিঘ্ন নাশে অভীষ্ট পূরণ। জয় গৌর ভক্তবৃন্দ গৌর যাদের প্রাণ সবে মিলে দেহ মোরে নিতাই গৌর ভক্তি দান নিতাই গৌর হরি বল নিতাই গৌর হরি বল নিতাই গৌর হরি বল। জয় জয় নিতাই গৌর হরি হরি বল। রাধে 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 জয় জয় শ্রী রাধে 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 जय श्री राधे राधे राधे। जय महाप्रभु जय श्री राधे। तमागतं समागम्य कृष्णशानुचरं प्रियं नंदप्रीत परिषज्य वासुदेव ध्याचयत। सर्ववेदांत सार निखिल पुराण चक्रवर्ती श्री श्रीमद्भागवत महापुराणेर दशम स्कंदेर 46तम अध्याय उद्धव सन्देश प्रसंगे परम पूज्यपाद श्रीमद सुखदेव गोस्वामी तार सम्मुखे प्राय उपवेशनरत महाराज परीक्षित के निरवच्छिन्न भावे गोविंदेर लीला कथा परिवेशन करे चलेछेन। नव नवायमान लीला कथा तदेव रुचिरम नवम नवम सत सत मनुष्य महोत्सवम शोकार नव शोषणं नीलां यदुत्तम श्लोक যশোনুগীয়তে। जगते समस्त प्रसंगई पुरानो हये जाए। सांसारिक যত प्रसंग সেই প্রসঙ্গগুলো যতই শ্রবণ সুখকর হোক চিত্ত উন্মাদনকারী হোক बार 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 श्रवण करते करते तखन तार प्रति आर आकर्षण थाके ना। एक
দ্বিতীয় হচ্ছে মানুষের জীবনের বয়সের, পরিবেশের, পরিস্থিতির, মানসিকতার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের রুচিরও পরিবর্তন হয়ে যায়। 24 বছর বয়সে তখন যে সমস্ত কথা, যে সমস্ত ঘটনা, যে সমস্ত প্রসঙ্গ ভালো লাগতো, 72 বছর বয়সে আর সেগুলো ভালো লাগবে না। কেন? বয়সের প্রভাব পড়ে মনের উপরে, রুচির উপরে। কিন্তু এই সমস্ত বিচার এই জড়জাগতিক মানুষের ঘটনাকে নিয়ে যত কথা, এইসব কথারই পরিবর্তনশীলতা দেখা যায়। কিন্তু ব্যতিক্রম হচ্ছে গোবিন্দের লীলা কথার। 12 বছর বয়স থেকে আরম্ভ করে 112 বছর বয়স পর্যন্ত তদেব রুচিরম নবম নবম শাশ্বত মনস মহোৎসব। শুনতে শুনতে শ্লোকগুলো মুখস্থ হয়ে যায়, ঘটনা প্রসঙ্গ মুখস্থ হয়ে যায়, তবু কখনো মনে হয় না ওই ভাগবতের ওই একই লীলাই তো বলবে। শুনতে শুনতে মুখস্থ হয়ে গিয়েছে, আর কতবার শুনবো, আর কতই বা যাব। এইরকম মনোবৃত্তি কখনোই জীবনে আসে না, আসে নাই। পরীক্ষিত। তাৎপর্য কি না, প্রসঙ্গটি হচ্ছে প্রাকৃত কোনো ব্যক্তি বিশেষের নয়, যার স্বরূপগত বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে তিনি নিত্য নবনবায়মান। এই নবনবায়মান স্বরূপ বিশিষ্ট অনাদিরাদি শ্রী গোবিন্দ তার চতুর্বিধা মাধুর্য মণ্ডিত যে লীলা কথা, এই লীলা কথা কখনোই পুরাতন হয় না, অরুচিকর হয় না, আর পেটও ভরে না। পেট ভরে গেলে যেমন মানুষ আর পাতে বসে খায় না, তেমনি হরিকথা শুনতে শুনতে পেট ভরে গেল, আজকের মতো উঠে চলে যায়, তা হয় না। কেন হয় না? না, এটি হচ্ছে রুচিরম, অর্থাৎ চির মাধুর্যমণ্ডিত এবং আস্বাদনে সবসময় একটা রুচি অন্তঃকরণে জাত হয়, ভক্তি সাধনার ফলশ্রুতি হিসাবে। তাই এক শব্দ, এক কথা, এক নাম, এক লীলা বার 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 শ্রবণ করতে থাকলেও যখনই শ্রবণ হয় তখনই মনে হয় নূতন নূতন। তাই তদেব রুচিরং নবম নবম শাশ্বত মনুষ্য মহোৎসবম। গোবিন্দের লীলা কথার বৈশিষ্ট্য কি না, মন শব্দ এখানে আত্মা, আত্মার মহোৎসব তুল্য। মহোৎসব মানে হচ্ছে আনন্দজনক ব্যাপার, যেখানে দর্শনের, শ্রবণের, ভোজনের, চিত্ত বিনোদনের সর্বোত্তম এবং সর্বব্যাপক ব্যবস্থা থাকে, তেমন অনুষ্ঠান সূচিকেই বলা হয় মহোৎসব। তা কোথাও মহোৎসবের নিমন্ত্রণ এলেই মনে হয় আজকে প্রাণ ভরে ভালো মন্দ কিছু আস্বাদন হবে। ঠিক তেমনি দেহের অন্তরালে আছে মন, আর মনের অন্তরালে আছে আত্মা। দেহকে খাদ্য দিতে হয়, পানীয় দিতে হয়, না হলে দেহ সুস্থ থাকবে না, প্রাণ ধারণ করে থাকতে পারবে না, খেতে দিতেই হবে।
মনের অন্তরালে যে শ্রী বিষ্ণু দেহের অন্তরালে যে মন আছে, মনকেও খাদ্য দিতে হয়। কি খাদ্য? বলে যার জীবন যেমন তার মানসিক খাদ্যটাও তেমনি। বন্ধু বান্ধব নিয়ে গল্প গুজব, গান বাজনা ইত্যাদি ইত্যাদি নানা প্রকার চিত্ত বিনোদনমূলক যে ক্রিয়াকলাপ, এগুলোই হচ্ছে মনের খাদ্য। তা আমরা শরীরের খাদ্য সম্পর্কে সচেতন, মনের খাদ্য সম্পর্কে সচেতন, কিন্তু দেহ মনের অন্তরালে নিত্য শাশ্বত সনাতন চৈতন্য সত্তা রয়েছে। তিনি হচ্ছেন আত্মা। সে আত্মার তো খাদ্য দরকার। মানুষকে খেতে না দিলে যেমন দুর্বল হয়ে পড়ে, আর দুর্বল ব্যক্তির কাছে আর কোনো কর্ম প্রচেষ্টা আশা করা যাবে না, উঠতেই পারে না, তাকে আর কি বলবো কাজকর্ম করো। তেমনি আত্মা যখন অনাহারে থাকতে থাকতে দুর্বল হয়ে পড়ে, উপনিষদ বললেন নয়ম আত্মা বলহীনেন লভ্য। দুর্বল আত্মসত্তার দ্বারা সেই পরমানন্দ স্বরূপ পরব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ গোবিন্দকে পাওয়া যাবে না। তাহলে আত্মাকে বলশালী করতে হবে, আর বলশালী করতে গেলে তাকে খাদ্য দিতে হবে। তো শরীরের খাদ্য সম্পর্কে আমরা জানি, মনের খাদ্য সম্পর্কেও জানি, কিন্তু আত্মার খাদ্য কি? না, শরীরের আর মনের খাদ্য আত্মা খায় না। আত্মার খাদ্য হচ্ছে, শাস্ত্র বলছেন হরি গুণ কীর্তনহি আত্মন ঘাসম, অর্থাৎ একমাত্র লীলা পুরুষোত্তম শ্রী গোবিন্দের হৃদ কর্ণ রসায়নী যে লীলা কথা, সেই লীলা কথাই হচ্ছে ঘাসম, মানে খাদ্যম, অর্থাৎ আত্মার খাদ্য। এইবার আত্মা যদি তার অভিলষিত খাদ্য প্রাপ্ত হয়, তখন সে ভোজন করতে করতে বলিষ্ঠ হয়ে যায়, তখন সে গন্তব্যস্থলে পৌঁছে যায়। কোথায়? তৎ চরণ সরোহান্তিকম। এই জন্য সুকমণি বললেন, মহারাজ এই গোবিন্দের লীলা কথা শ্রবণ কীর্তন ছাড়া মানব জীবনের আর দ্বিতীয় কোনো কর্তব্য নেই। একেবারে তোমার পরম সৌভাগ্য, তুমি একেবারে আহার নিদ্রা ভোজন পান মলমূত্র ত্যাগের বেগ সমস্ত কিছু সংযত করে একাগ্র ভাবে তুমি শ্রবণ করছো মহারাজ। এতে এই লীলা পরিবেশনের উদ্দীপনা আমার আরো উত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই শোনো, উদ্ধব নন্দালয় নিকটে এসে পৌঁছেছে। সিংহদ্বারের সম্মুখে একটি সুন্দর পুষ্পোদ্যান, তার মাঝে একটি মর্মর নির্মিত বেদী, সেখানে বসে পড়েছে উদ্ধব। কেমন করে নন্দ বাবার সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে কি জানি। সন্ধ্যাও সমাগত হয়ে আসছে। এমন সময় জনের ব্রজবাসী অন্দরমহলে প্রবেশ করে নন্দ বাবাকে বললেন, বাবা বাইরে উদ্যানে একজন আগন্তুক বসে রয়েছে, আর তাকে দর্শন মাত্রেই কৃষ্ণ স্মৃতির উদয় হয়, ভ্রম হয়। বৃন্দাবন চন্দ্র এতদিন পরে আবার তো বৃন্দাবনে ফিরে সন্ধ্যা অতিথি আগন্তুক নিশ্চয় মহারাজ
তোমার সাক্ষাৎ প্রাপ্তি শোনার সঙ্গে সঙ্গে নন্দ মহারাজ উল্লসিত হয়ে উঠল। অতিথি এইখানেই তো গৃহস্থ জীবনের সার্থকতা। যে গৃহে অতিথি সমাগত হয় মাঝে মাঝে, সেই গৃহ, সেই গৃহস্থের স্বামী এবং স্ত্রী সবাই মহাভাগ্যবান ভাগ্যবতী। সেই পরিবাসীর মুখে আগত উদ্ধারের সংবাদ প্রাপ্ত হয়। নন্দ সে পরিবাসীর সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত হয়ে কৃষ্ণ স্মৃতিকে, কৃষ্ণ স্মৃতির অনলে যেন আনন্দ করল। ওই সেই বর্ণ, সেই আকৃতি, সেই বস্ত্র, সেই অলঙ্কার, হ্যাঁ শুনেছি, পরম্পরা ক্রমে খবর পেয়েছি গোপালের ওইখানে একজন অন্তরঙ্গ সঙ্গী জুটেছে। এখানে যেমন দিন রাত সার্থক্ষণ সুমলাল মনোমঙ্গল গোপালের সঙ্গেই থাকতাম, তারাই বুঝত মধুরায় নাকি এইরকম একজন সঙ্গী লাভ হয়েছে আমার গোপালের, এবং দেখতে কি গোপালের মতোই। এই বলা হয় সেই হবে, সেই অনুচরের মুখে বার্তা প্রাপ্ত হয়। নন্দ মহারাজ ধীরে ধীরে সেই উদ্ধবকে দেখে নন্দ প্রীত কৃষ্ণ নাম কৃষ্ণের মত প্রায় বাহু সম্প্রসার করে একেবারে বুকের মধ্যে জড়িয়ে। সুন্দরী বলছেন মহারাজ, এতটা প্রাণ নিগড়ানো স্নেহ মাখা অভ্যর্থনা স্বপ্ন ভাবতে পারেন অপ্রত্যাশিত ভাবে নন্দ মহারাজের এই স্নেহ আলিঙ্গন হৃদয় স্পর্শ উদ্ধব যেন নিজেকে হারিয়ে। তারপরে নন্দ আজ আমার কত সৌভাগ্য, কেন তাই বাসুদেব অর্চয় বাসুদেব এসো এসো এসো, তোমার নাম উদ্ধব, আমি পরস্পর জানতে পেরেছি তুমি আমার গোপালের মতোই। এসো বাবা, অতিথি বয়োকনিষ্ঠই হোক আর আত্মীয়ই হোক আর অনাত্মীয়ই হোক, ব্রাহ্মণ অব্রাহ্মণ যাই না, সন্ধ্যা সমাগমে গৃহস্থের সমাগত হয়েছে, তাকে তো সম্মান নিবেদন করতেই হবে। পিতায় হরি বল, পিতায় জয় বিষ্ণু কৃষ্ণ কৃষ্ণ। বলছে মহারাজ অর্চনা করলেন। কেমন অর্চনা করলেন? বাসুদেব অর্থাৎ উদ্ধব যে আমার বয়োকনিষ্ঠ গোপালের বন্ধু, সেই জ্ঞান না। অতিথি অতিথি সাধারণ নয়, নারায়ণ স্বরূপ। নারায়ণ কিন্তু অর্চনায় করতে হয়।
তার উদ্ধবকে নারায়ণ নাম বাসুদেব দিয়া সুখমণি বলছেন, মহারাজ জগৎকে শিক্ষা দিচ্ছেন যে অতিথির সম্মান দেওয়া প্রত্যেকটা গৃহস্থের আবশ্যিক কর্তব্য। কি গানে সম্মান দেবে? বাসুদেব দিয়া। তাহলে উদ্ধব তো আসছে, কিন্তু উদ্ধবের অন্তরে কে আছেন? স্বয়ং বাসুদেব নারায়ণ। কাজেই শুধু জীবকে নয়, জীবের হৃদয়ে স্থিত কোনো মানুষ নয়, কোনো মানুষের হৃদয়ে স্থিত অধিষ্ঠিত নারায়ণকে তো অর্চনা করতেই হবে। এই জন্য মহারাজ নন্দ ঠিক সাক্ষাৎ নারায়ণ সমাগত হলে যেমন তাকে ভাবের উপচারে অর্চন করতে হয়, নন্দ বাবাও তাই করলেন। কেন করলেন? না, ঈশ্বর স্বরূপ ভক্ত তার অধিষ্ঠান, ভক্তের হৃদয়ে কৃষ্ণের সতত বিশ্রাম। জীব মাত্রের হৃদয়ে তো ভগবান অধিষ্ঠিত রয়েছেন, কিন্তু তার উপরে যদি সেই জীব আবার কৃষ্ণ ভক্ত হয়, তাহলে সেই হৃদয়ে তিনি কেবল অবস্থান করেন তা নয়, তিনি অত্যন্ত সুখানুভূতি নিয়ে বিশ্রাম করেন। সাধুর হৃদয়, ভক্তের হৃদয় হচ্ছেন শ্রী ভগবানের এক প্রশান্তির বিশ্রামাগার। ভাগবত বলেছেন, সাধবর হৃদয়ং মজ্জং সাধুনা হৃদয় তহম। হে দুর্বাসা, সাধু আমার হৃদয়, আমার হৃদয় সাধু, আর সাধুর হৃদয় আমি। মদন্নত্বে ন জানন্তি, সাধুরাও আমাকে ছাড়া কাউকে জানে না, জানবে না, জানে নাই। আর আমিও সাধুকে ছাড়া কাউকে জানি না, জানবো না, এবং অতীতেও জানি নাই। এই জন্য সাধুর হৃদয়ে কৃষ্ণের সতত বিশ্রাম। সুখমণি বলছেন, মহারাজ নন্দ বাবা শুধু উদ্ধবকে দেখলেন না, উদ্ধবের হৃদয়ে স্থিত সেই সর্বান্তর্যামী অন্তরচারী পুরুষ শ্রী নারায়ণকে অনুভব করলেন, করে তাকে দেবতার ন্যায় মর্যাদা দিয়ে সম্মানিত করলেন। জীবের মধ্যেই তার নিত্য অধিষ্ঠান। এই জন্য শুধু বৈষ্ণব বা ভক্ত, তার মধ্যে তো ভগবানের বিশেষ অধিষ্ঠান, কিন্তু জীব মাত্রেই বিশ্রী জ্যোতির্হৃদং নজস্ব সাক্ষাৎ হরির অবসাবিহিত অপঘৌনাশ প্রণয় রসনায়াদিতাঙ্গি পদ্ম স্বভবতী ভাগবত প্রধান উক্ত। হবি নামক নবযোগেন্দ্র নিবি মহারাজকে বললেন, মহারাজ হরির অবসবিহিত অগৌনাশং, যে হরির নাম, যে ভগবানের নাম শ্রদ্ধা অশ্রদ্ধা হেলয়া বাধ্যতামূলক স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে যেমন ভাবে গ্রহণ করলে অনন্ত কোটি জন্মের সমস্ত পাপ বিধৌত হয়ে যায়, সেই ভগবান ন বিসৃজ্যতি হৃদয়ম, হৃদয় পরিত্যাগ করে অন্যত্র যান না। কার হৃদয়? ভক্তের। কেমন ভক্ত? ভাগবত প্রধান। যেতে পারেন না কেন? তিনি ইচ্ছাময় পুরুষ, প্রণয় রসনা ধৃতাঙ্গি পদ্ম। ওই যে
তোমার জন্য সর্বধর্ম ত্যাগ করেছি প্রভু। এমন যে ভক্তের ভালোবাসার রজ্জু, সেই রজ্জুর দ্বারা তার চরণ দুটি এমন ভাবে ভক্তের হৃদয়ে বাঁধা রয়েছে যে কখনো চেষ্টা করে হৃদয় থেকে যেতে পারেন না। প্রমাণ তো রয়েছে এই বৃন্দাবনে। বিল্বমঙ্গল ঠাকুর এসেছেন, যখনই জানতে পারলেন আমি বৃন্দাবনের সীমানার মধ্যে প্রবেশ করেছি, আর বেশি ভেতরে প্রবেশ করলেন না, ওইখানেই বসে পড়লেন। অন্ধ তো? কেন না, আমি শুনেছি মহতের মুখে বৃন্দাবনের সর্বত্র কৃষ্ণ চরণ চিহ্ন পড়ে আছে। তা আমি তো অন্ধ, তাই কখন কোন গোবিন্দের চরণ চিহ্নের উপরে আমি আবার পা দিয়ে দেব, এটা আমার অপরাধ হবে। গন্তব্যস্থল বৃন্দাবনে পৌঁছে গিয়েছি, এইখানেই আমি অবস্থান করি। অনাহার 3 দিন কৃষ্ণ নামামৃত পান করি, তিনি আনন্দে রয়েছে, তার ক্ষুধা নেই। কিন্তু গোবিন্দের ক্ষুধা। 3-4 দিন অতিক্রম হওয়ার পরে এক ভাঁড় দুধ নিয়ে এসেছে। নিয়ে এসে বলছে, ও সাধুজি, কি তুমি গো, এই গ্রামে কেউ অনাহারে এরকম থাকে না, তুমি 3-4 দিন বসে এইভাবে তুমি গান গাইছো, বাঁচবে কি করে? এই নাও দুধ এনেছি তোমার জন্য, দুধ নাও। অন্ধ তো, দেখতে পায় না, কিন্তু কানটা সজাগ, নাসিকাও সজাগ। আরে আমি অনাহারে আছি, তুমি কি করে জানলে ভালো? বলে, ওই যে মাইয়ারা সব বললে, তারা প্রত্যেক দিন আসে এইদিকে গোবিন্দ কুণ্ডে স্নান করতে, আর তোমাকে দেখে তুমি মাধুকরী করো না, কোথাও যাও না, এখানে নিরবচ্ছিন্ন বসে আছো, তাই তোমার জন্য আমাকে এই ভাঁড় ভর্তি দুধ পাঠিয়েছে, ধরো ধরো ধরো। অন্ধ বিল্বমঙ্গল ধরবার চেষ্টা করছে, ভাঁড় নয়, যে ভাঁড় এনেছে তাকেই। কেন? কেউ এলো কি না তা চেনা যায় নয়নে, আর ভগবান এলো কি না সেটা নয়নের দরকার হয় না, প্রাণে প্রাণেই চেনা যায়। তাই বুঝতে পেরেছে যে তুমি সাধারণ গোপবালক নয়। আরে এদিকে না, এদিকে না বলতে বলতে ফসকে গেল ভাঁড়টা। পারলে না আমাকে ধরতে, পারলে না আমাকে ধরতে। তখন কি বললে? বিল্বমঙ্গল হস্তামুৎক্ষিপ্য জাতর্ষি বলাৎ কৃষ্ণ কিমদ্ভুতম। আমি অন্ধ, অনাহার কৃষ্ণ দুর্বল, তাই তুমি দিব্যি বাহাদুরি দেখালে না আমার হাত ফসকে চলে গিয়ে। যদি হৃদয়াং নির্যাসী পরুষং গণয়ামিতে, তুমি আমার হৃদয় থেকে যাও তো ঠাকুর, বুঝবো তুমি একটা ছেলে, যাও। হাত ফসকে চলে গেলে, কিন্তু হৃদয় থেকে ফসকে যাও দেখিনি। পারলেন বিল্বমঙ্গল, যেতে পারি না। এই যে প্রণয় রসনা অঙ্ঘ্রিবদ্ধ, ভক্তের প্রেম রজ্জু ভগবানের চরণকে হৃদয়ের মধ্যে এইভাবে বেঁধে রেখে দিয়েছে। এই জন্য ভক্ত মানে তার হৃদয়ে ভগবান বিরাজ করছে, এটা মানতেই হবে। উত্তম হইয়া বৈষ্ণব ভাবে নিরভিমান, জীবে সম্মান দেবে জানি কৃষ্ণ অধিষ্ঠান। শুধু তো বৈষ্ণব নয়, প্রাণী মাত্রেই। অন্তর্দেশু ভূতানাম আত্মাস্তে হরির ঈশ্বর, সর্বং তদ্ধিষ্ণম বিক্ষদ্ধমেব বস্তশীত যশৌ। বনস্পতি রাজ চন্দ্রদেবতা প্রচেতাগণকে বলেছিলেন যে তোমরা এই বনস্পতি বৃক্ষগুলির উপরে ক্রোধান্বিত হয়ে ধ্বংস করবার জন্য উন্মত্ত হয়েছে কেন জানো না? প্রত্যেকটি স্থাবর জঙ্গম, প্রত্যেকটি জীবের অন্তঃকরণেই ভগবান অবস্থান করছেন, এবং সর্বং তদ্ধিষ্ণ,
তৃষ্ণ শব্দ হচ্ছে বাসস্থান বা মন্দির। প্রত্যেকটা জীবের শরীরটাই হচ্ছে ভগবানের বাসস্থান, মন্দির। এক্ষধমেব বস্তুষিত ছশো, এই অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে অনুভব করবার চেষ্টা করতে হবে। তাই সুখমণি বলছেন, মহারাজ নন্দ বাবা উল্লসিত হয়ে উঠলেন, হাত ধরে আলিঙ্গন করার পরে অন্দর মহলে নিয়ে চললেন। চলার পরেই আবার হতাশায় কেমন হয়ে গেল অন্তর। কেন? হায়, সান্ধ্য অতিথি যেমন তেমন অতিথি নয়। আমার প্রাণের প্রাণ অন্তর আত্মা গর্গাচার্য যাকে ভগবৎ স্বরূপ বলে ঘোষণা করেছেন, তার একান্ত প্রিয়জন উদ্ধব, কিন্তু আমি আপ্যায়ন করব কি করে? সুদূর মথুরা থেকে দীর্ঘক্ষণ ধরে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে ক্ষুধার্ত ক্লান্ত শ্রান্ত উদ্ধব আমার সান্ধ্য অতিথি, আমি কি করে তার পরিচর্যা করব? এ একটি আত্মধিক্কার নন্দ বাবার। কেন? চক্রবর্তীপাদ বলছেন, মথুরা প্রস্থান দিনাবধি ব্রজ জননং সর্ববেম মহানসম অমার্জিতম অলিপ্তম তৃণপত্র ধূলিবি পরিপূর্ণ লতাতন্তু বিতানময়মে বাহু। অর্থাৎ যেদিন শ্রী গোবিন্দ আমার বৃন্দাবন পরিত্যাগ করে মথুরায় চলে গেছে, সেই দিন থেকে নন্দ বাবার গৃহের যে সুবিশাল রন্ধনশালা, সেই রন্ধনশালা অমনি পড়ে রয়েছে, অব্যবহৃত, অমার্জিত, আর লেপা পোছা পরিষ্কার করা হয় না। তার উপরে মাকড়সার জাল পড়েছে, ধুলো বালি ঘাস জন্মে গিয়েছে। তাহলে রান্না বান্না হয় না, নন্দ বাবা বাঁচেন কি করে? ওই ব্রজবাসীরা হাত তোলা, আজকে নিয়ে আসে, কালকে ও নিয়ে আসে, ওই দুটো রুটি আর মাঠা, গোপজাতি, এই তো তাদের প্রধান খাদ্য। সেই খেয়ে তাদের জীবিকা নির্বাহ হচ্ছে, কৃষ্ণ বলে কেঁদে কেঁদে। কিন্তু অতিথি তো সমাগত হয়েছে, এখন তাদের সে ক্ষুধার্ত ক্লান্ত শ্রান্ত কে হবে? হায় হায়, হে বিধাতা, এমন দুর্ভাগ্য আমাকে দিলে। এই বলে টপ টপ করে চোখের জল পড়তে শুরু করেছে নন্দ মহারাজ। সুখমণি বলছেন, দৈবক্রমে সেখানে এক প্রতিবেশী ব্রাহ্মণ উপস্থিত হয়েছিলেন। নন্দালয়ে নাকি কৃষ্ণের মতো একজন দেখতে এসেছে অতিথি, তাই কৌতূহল বশত এসেছে। এসেই নন্দ বাবার ওই পরিস্থিতি অনুভব করে ব্রজ রাজস্ব আসাম অভিজ্ঞায় কচিত পরিজন ব্রাহ্মণ, সেই ব্রাহ্মণ অনুভব করলে যে নন্দ বাবার সমাগত অতিথির সৎকার করার মতন সামর্থ্য এবং দ্রব্যাদি তার প্রাসাদে নেই। এর জন্যই তিনি অত্যন্ত দুঃখে জর্জরিত হয়ে পড়েছেন। তখন ব্রাহ্মণ ভাবলে, আমি একটু ব্যবস্থা করি। পরিজন ব্রাহ্মণ খণ্ড তণ্ডুল পয়ভি রেকো পুরুষ মাত্র ভোজ্যম। সেও ঘরে গিয়ে দেখছে চাল বাড়ন্ত, একটা পাত্রে দেখছে এক মুঠো দু মুঠো খুদ আছে, ভাঙা চাল, আর কোনো মিশ্রি বা শর্করা দিও কিছু নেই। পাশে গোয়াল বাড়ি, তাই গোয়ালার বাড়ি থেকে দুধ নিয়ে এসে সেই দুধেই সেই ভাঙা ভাঙা তন্ডুল গুলোকে সুসিদ্ধ করল। কতটা পরিমাণ?
এক পুরুষ মাত্র ভোজ্যং পরমান্নম। একটা মানুষের কোন রকমে পেট ভরে এতটুকু পরমান্ন প্রস্তুত করে নিয়ে এলেন। বাবা, আপনি চিন্তা করবেন না, এই যে অতিথির আপ্যায়নের জন্য আমি ব্যবস্থা করেছি। নন্দ বাবার আনন্দ আর ধরে না, ব্রাহ্মণকে বারবার প্রণাম করলেন। তারপরে ভোজনের ব্যবস্থা করা হলো। চোখ মুখ হস্তপদাদি প্রক্ষালন করে উদ্ধব ভোজন করার পরে তখন ভোজিতং পরমান্নেন সংবিষ্টং কশিপু সুকম। এইভাবে উত্তম পরমান্ন, যাতে কোনো শর্করাদি কোনো মিষ্টান্ন দ্রব্যই নেই, তাতে উদ্ধবের অপূর্ব তৃপ্তি, অপূর্ব প্রশান্তি। মথুরার বাড়িতে কত রাজকীয় চব্যচস্য লেজ্জপীয় ভোজন করি, কিন্তু এই বৃন্দাবনে কি অমৃত। সঙ্গে সঙ্গে কশিপ সুখম, সুন্দর শয্যার ব্যবস্থা হলো। সেইখানেই ক্লান্ত শরীরটাকে এলিয়ে দিলে উদ্ধব, শয়ন করলে। তখন পাদ সম্বাহন আদিভি গত শ্রমম। সুকমণি বলছেন, নন্দ বাবা তো নিজে পাদ সম্বাহন করতে পারেন না, তাই কতিপয় ব্রজবাসী যারা অভ্যস্ত পাদ সম্বাহনে, তাদেরকে ডেকে বললেন, বাবা তোমরা আমার এই ছেলেটার একটু পাদ সম্বাহন করে দাও, যাতে ক্লান্তি দূর হয়ে যায়। এইভাবে ভৃত্যগণ বা প্রতিবেশীগণকে দিয়ে উদ্ধবের পাদ সংমর্দনাদি করে দিলেন। গতশ্রমম, ধীরে ধীরে ক্লান্তি অবসাদ সব দূর হয়ে গেল উদ্ধবে। একে তো নন্দ বাবার নিবিড় আলিঙ্গনে তার হৃদয় দ্রবীভূত হয়ে গিয়েছিল, আর এই আন্তরিকতায় আরো তৎপর হয়ে উঠল। ধীরে ধীরে নন্দ বাবা খোঁজ নিলেন, উদ্ধব উঠেছে, চোখ মুখ ধুয়েছে, স্নিগ্ধ হয়েছে। হ্যাঁ বাবা, তাহলে এবার আমি যাই। ধীরে ধীরে নন্দ বাবা সেইখানে উপস্থিত হয়ে স্বতন্ত্র একটি আসনে বসলেন। বসে আগে নন্দ বাবা কথা বলতে শুরু করলেন। কচিদ অঙ্গ মহাভাগ সখা ন সুরনন্দন, আস্তে কুশলাপত্তাদ্বৈর্যুক্ত মুক্ত সুহৃদ্বৃত। শোকমুনি বলছেন, আগে নন্দ বাবা নিজের কথা তুললেন না। তা নিজের কথা কি, সংসার কেমন চলছে, বিপদ আপদ কেমন ইত্যাদি না, একটাই কথা, কৃষ্ণহারা। আমরা সবাই কৃষ্ণ বিরহ সমুদ্রে নিমজ্জিত, বিরহের দাবদাহে প্রচলিত, দগ্ধীভূত। এটাই তো সংবাদ, আর কথা এটাই। কিন্তু বুঝলে না, মাননীয় অতিথি এসেছে, আগেই যদি আমার কথা আমি তুলি ঠিক হবে না। আর বলতে নিলে আমি কতটা বলতে পারবো, যত বেশি বলতে যাব গোপালের কথা বেশি মনে হতে হতে আমার মনের আর ভারসাম্য থাকবে না। তাই হালকা ভাবে আগে বসুদেবের প্রসঙ্গ তুললেন। হে অঙ্গ, অঙ্গ মানে যাকে অত্যন্ত প্রিয় মনে করা হয়, তাকে এই সম্বন্ধটি করা হয়। তা তুমি অত্যন্ত আমার প্রিয় কেন? আহা, তোমাকে যতক্ষণ
যতক্ষণ দর্শন করছি ততক্ষণই আমার গোপাল উদ্দীপন হচ্ছে। তো যাকে দর্শন করলে অভীষ্ট দেবের উদ্দীপন হয় তিনি তো শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, সাধারণ নয়। তাই তুমি অত্যন্ত প্রিয়। এবং হে মহাভাগ, সংকুচিত হয়ে নন্দ বাবার দিকে তাকে উদ্ধব বলছেন না কিছু, কিন্তু চাহনির মধ্যেই যেন প্রশ্ন প্রকাশ পাচ্ছে, বাবা আমাকে মহাভাগ্যবান বলছেন কেন? নন্দ বাবা বলছেন বলবো না, শোনো, এইটুকুন জেনেছি উদ্ধব, ভগবান কি জিনিস জানি না, কিন্তু যে গর্গাচার্য বলেছেন আমার গোপালের মধ্যে নারায়ণের আবির্ভাব ঘটে, এই জন্য আমার কাছে যত প্রিয় বস্তু, আরাধনার বস্তু সব গোপাল। জীবনে সেটাই হচ্ছে চরম সৌভাগ্য, যার মন প্রাণ দেহ ইন্দ্রিয় অখিল কর্ম প্রচেষ্টা সর্বক্ষণ ওই গোবিন্দের জন্যই তৎপর থাকে, সব থেকে সেই চরমতম ভাগ্যবান এবং ভাগ্যবতী। তাই তোমার মতন মহাভাগ্যবান কে আছে উদ্ধব? আমরা হারালাম, কাজে আমাদের চরমতম দুর্ভাগ্য, আর তোমাদের চরমতম সৌভাগ্য। এই জন্য তুমি এখন মহাভাগ। তা বলো, আমাদের সখা সুরনন্দন, বসুদেব বললেন না, সুরনন্দন অর্থাৎ সুরসেন পুত্র বসুদেব কুশলে আছেন তো? এবং একা নয়, প্রত্যাদ্বৈর্যুক্ত, আপত্যাদ্বৈর্যুক্ত, অর্থাৎ তার অনেক পুত্র, আত্মীয় স্বজন, ভ্রাতৃবর্গ, তাদেরকে নিয়ে আমার প্রিয় সখা, অন্তরঙ্গ সখা সুরসেন নন্দন বসুদেব কুশলে আছেন তো? আহা, বেচারা কি কষ্টের দিন গিয়েছে কারাগারের মধ্যে, বক্ষে পাষাণ চাপা, হাতে পায়ে লৌহ শৃঙ্খল। যাক, সেই কর্মবন্ধন থেকে সে মুক্ত হয়েছে। মুক্ত করলে কে? আমার গোপাল। তা গোপালের কি ক্ষমতা আছে? তা নেই। ওই যে নারায়ণ সমগুণই, তাকে কেন্দ্র করে নারায়ণ ঠাকুরই সবকিছু করে। তাই আমার গোপাল যখন পিতামাতা জ্ঞানে বসুদেব দেবকীকে কংস নিহত করার পরে মুক্ত করলে, তারপরে তার যেন দুর্দিনের অবসান ঘটল। সুকমণি বলছেন, মহারাজ পরীক্ষিত, তোমাকে তো এই লীলা বর্ণনা করে শুনিয়েছি। যখন কংসকে হত্যা করলেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, তখন কংসের যত ভাই ছিল তারা একেবারে সশস্ত্রে ঝাঁপিয়ে পড়ল কৃষ্ণের উপরে, কিন্তু মুহূর্তের মধ্যেই শ্রী গোবিন্দ এবং বলরাম তাদেরকে নিহত করলেন, করেই ছুটলেন জেলখানা। আগেই সেখানে পিতামাতা বদ্ধ দশা প্রাপ্ত হয়ে রয়েছে। মাতরং পিতরং চৈব মচৈতাত বন্ধনাৎ কৃষ্ণ রাম ববন্দাতে শিরসা অস্পৃশ্য পাদয়। অর্থাৎ কংসকে নিধন করার পরে ছুটলেন কারাগারে, গিয়েই তাদের পাষাণ চাপা ছিল, সব সরিয়ে দিয়ে লৌহ শৃঙ্খলকে খুলে দিলে, খুলে দিয়ে শ্রী গোবিন্দ এবং বলদেব চন্দ্র উভয় বসুদেব এবং দেবকীর চরণে মাথা ঠেকিয়ে
চরণ স্পর্শ করিয়ে প্রণাম করলেন, মুক্ত করে দেওয়ার পরে দেবকী বসুদেবস্য বিজ্ঞায় জগদীশ্বর কৃত সংবদন পুত্র শস্যা যাতে ন শঙ্কিত। কিন্তু আশীর্বাদ করতে পারলেন না বসুদেব দেবকী। কেন? শিউরে উঠলেন কৃষ্ণ বলরাম যখন তাদের চরণ ছুঁয়ে প্রণাম করলেন। কেন তাদের এই সংকোচ ভীতি এলো? না বিজ্ঞায় জগদীশ্বর, তারা ভালোভাবেই জানেন অন্তরাত্মা দিয়ে যে কৃষ্ণ এবং বলরাম এরা মানুষ না, সাক্ষাৎ ভগবান। এই জন্য তাদেরকে মা যশোমতীর মতন প্রাণ খুলে 60 বলে আশীর্বাদ করতে পারলেন না। বলে ওর আশীর্বাদের কাঙাল তো আমরাই, ওদেরকে আবার কি আশীর্বাদ করা হবে? তো যাই হোক, এইভাবেই কংসের কারাগার থেকে মুক্ত হয়েছিলেন বসুদেব দেবকী। সেই কথাই নন্দ মহারাজ আগে উদ্ধবের সঙ্গে কথোপকথনের বিষয়বস্তুটা প্রথমে ওই বসুদেবকে দিয়েই শুরু করলেন। সুরসেন সখা বললেন কেন? না, বসুদেবের সঙ্গে নন্দ মহারাজের সখ্যতার কারণ দুদিক থেকে। একটা হচ্ছে দুজনের সমবয়স্ক এবং শৈশব থেকে সুপরিচিত, একই রকম মানসিকতা মনোবৃত্তি হওয়ার জন্য দুজনের মধ্যে একটা সখ্যতা রয়েছে, বন্ধুত্ব রয়েছে। আরো একটি কারণ আছে, সেটি হচ্ছে একটা আত্মীয়তার সূত্র রয়েছে। কি সূত্র রয়েছে? না, সুরসেনের পুত্র হচ্ছে বসুদেব, আর পর্জন্য গোপের পুত্র হচ্ছেন নন্দ মহারাজ। এইবার সুরসেন এবং পর্জন্য গোপের মধ্যে সম্বন্ধ হচ্ছে বৈমাত্রেয় ভাই। সুরসেনের পিতা হচ্ছে দেবমীর, আর পর্জন্য গোপের পিতাও হচ্ছে দেবমীর। তাহলে উনি ক্ষত্রিয় আর ইনি গোপবস্য হলেন কি করে? না, দেবমীরের দুটি স্ত্রী, একটি ক্ষত্রিয়া স্ত্রী আর একটি হচ্ছে বৈশ্যা স্ত্রী। তা ক্ষত্রিয়ার স্ত্রীর গর্ভে এই বসুদেব এবং বসুদেবের ভাতৃবৃন্দ সব সুরসেনের জন্ম হয়। আর বৈশ্যা পত্নী, তার গর্ভে জন্ম হয় পর্জন্য গোপের। দেবমীর পরবর্তীতে সুরসেনকে মথুরা রাজ্য শাসনের দায়িত্ব প্রদান করলেন, আর বৈশ্য জাতি বলে পর্জন্যগোপকে সে মহাবনে গিয়ে সেখানে গোপ সাম্রাজ্য স্থাপনের দায়িত্ব দিলেন। তাহলে এই সূত্র ধরে নন্দ বাবা এবং বসুদেবের সম্পর্কটা ঠিক ভাই ভাই, কিন্তু বর্ণ আলাদা হলে কি হবে? মূল উৎসটা তো একই। এই জন্যই নন্দ বাবা বলছেন যে দেখো উদ্ধব, তোমাদের সঙ্গে, তোমাদের পূর্বপুরুষের সঙ্গে আমাদের একটা নিবিষ্ট আত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে। তো যাই হোক, সেই সব কথা। আহারি দিষ্টা কংস হত পাপ সানুগ সেন পাপন না সাধুনাং ধর্মশীলানাং যদুনাং দৃষ্টি য সদা। ভাগ্যের কি পরিহাস, অদৃষ্টির কি পরিহাস! কংসকে আমার গোপাল হত্যা করেছে তা নয়, ওর কর্মফলে ওকে হত্যা করেছে। কেন না, তার যে পুঞ্জীভূত ভয়ঙ্কর মহাপাতক রাশি, এই পাতক রাশি ওকে এইভাবে হত্যা করেছে। তা পাপটা মহাপাতক কখন হয়? না, সাধুর উপরে যখন কেউ অত্যাচার করে, সাধুর
অমর্যাদা করে, কদর্থনা প্রদান করে, তখনই তার ভয়ঙ্কর মহাপাতক হয় এবং সেটাই হয় তার একমাত্র ধ্বংসের কারণ। তা মথুরা সাম্রাজ্যে সেই সাধু কে ছিলেন না? সাধুনাং ধর্মশীলানাং যদুনাং, তাদের প্রতি বিদ্বেষ ভাবাপন্ন এবং কারণে অকারণে তাদেরকে উৎপীড়ন করাই ছিল কংসের একমাত্র কাজ। সেই ভয়ঙ্কর পাপের পরিণামে তাকে মরতে হলো। পরীক্ষিত বলছেন, গুরুদেব, এই যদু বংশজাত, যদুকে সাধু বলা হচ্ছে, তার বংশজাত সবাই সাধু, যদু কি সাধু? বরং অসাধুই বলা যাবে। কেন না? যে পিতার আদেশকে লঙ্ঘন করলে, পিতার ঐকান্তিক আদেশের যে মর্যাদা দিলে না, সে কি করে সাধু হয়? পিতাকে না, যদুর পুত্র, যদুর পিতা হচ্ছে যজাতি। তো যজাতির দুই স্ত্রী, এক হচ্ছে দেবযানী আর শর্মিষ্ঠা। তা শর্মিষ্ঠা হচ্ছে সহচরী, বৈধভাবে সে স্ত্রী ছিল না। এবং বিবাহের সময় শুক্রাচার্য বলেই দিয়েছিল যে জামাই শোনো, তুমি আমার মেয়ে দেবযানী তোমার ধর্মপত্নী, আর তার সহচরী হিসাবে শর্মিষ্ঠা যাচ্ছে, তাকে কোনোদিন তুমি স্ত্রীর মতন উপভোগ করবে না, ব্যবহার করবে না, তাহলে কিন্তু আমার অভিশাপ ভাজন হবে। কিন্তু পরবর্তীতে তাই হয়ে গিয়েছিল। শর্মিষ্ঠার উচ্ছল রূপ যৌবনে ওই আন্তরিকতায় মুগ্ধ হয়ে যজাতি তার সঙ্গ করে তার গর্ভে পুত্রাদির জন্ম হয়, জানাজানি হয়ে যায়। এতে দেবযানী ক্রোধান্বিতা হয়ে গিয়ে পিতা শুক্রাচার্যের কাছে গিয়ে অভিযোগ তোলেন। শুক্রাচার্য তখন অভিশাপ দিয়ে দিলেন, যাও জরাগ্রস্ত হও। ভরা যৌবনে যজাতি একেবারে 100 বছরের লোলো চর্ম দন্তবিহীন পক্ক কেশ বৃদ্ধাতিবৃদ্ধ হয়ে গেল। তখন দেবযানী কি বাবার কাছে আবার কান্নাকাটি, তবে কি করলে তুমি? হ্যাঁ, এমন অভিশাপ দিয়ে দিলে, আমার তো ভরা যৌবন, আমার তো এখনো কামনা বাসনা মিটেনি, তোমার এই জামাইয়ের সঙ্গে আমি কি করে সঙ্গ করব? শুক্রাচার্য বলছে, ও মা, আমিও রেগে গিয়ে বুঝতে পারি ডোজটা একটু বেশি হয়ে গিয়েছে। তা ঠিক আছে, তাহলে যা দিয়ে দিয়েছি অভিশাপ, সেটা তো কার্যকরী হবেই হবে। এইটুকু আমি ফাঁক করে দিলাম যে ওর ছেলেদের মধ্যে যে যৌবন নেবে, পুত্রকে যৌবনটা বাধ্য, জরাটা দিয়ে পুত্রের যৌবন নিয়ে ও তোমার সঙ্গে সঙ্গ করতে পারে। যজাতি জানতে পেরে জ্যেষ্ঠ পুত্র যদুকেই প্রস্তাব দিলে। আদর্শ পুত্র হচ্ছে পিতার মনোবাসনা পূরণ করবে। তা যদু, তোমার যৌবন আমাকে দাও, আমি তোমার পিতা, জন্মদাতা পিতা, আমি বলছি। যদু এক কথায় বললেন, বাবা তুমি ক্ষমা করো, আমাকে যদি নরকে যেতে আমি কখনো দেব না। কেন দেব না? যৌবনটা আমার অধিকারে রাখি নাই, আমি ভগবানের চরণে অর্পণ করে দিয়ে দিয়েছি। তা যে সম্পত্তি দান করা হয়ে গিয়েছে, সেটা আর কখনো অন্য কাউকে দান করা যাবে না। যদু শৈশব থেকে ছিল হরি ভক্ত, বিষ্ণু ভক্ত, ভজন পরায়ণ। তাই শৈশব থেকেই তার মন, প্রাণ, দেহ, ইন্দ্রিয়, জীবন, যৌবন সবই ভগবত চরণে সমর্পণ করেছে। দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে যে যৌবনের সার্থকতা হচ্ছে স্ত্রী সঙ্গের দ্বারা নয়, একমাত্র গোবিন্দ ভজনের দ্বারাই। কেন? একটা পাড়াগ্রামে, পল্লীগ্রামে একটা কথা আছে না, শিশুকালে ভজে কৃষ্ণ আসে বা না আসে, বৃদ্ধকালে ভজে কৃষ্ণ জমেরও তর আসে। যৌবনে
ভজিলে কৃষ্ণ বাঁধে প্রেম বাসে, এবং এটি ভগবানের কাছে কাম্য। কাজে এই যৌবন আমি ভগবানকে অর্পণ করেছি এবং এই যৌবনটা আমার ভগবত সেবার জন্য উৎসর্গীকৃত। সেই যৌবনটা নিয়ে তুমি ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করবে, এটা আমার অপরাধ হবে। আর তৃতীয় কারণ হচ্ছে যে আমার যৌবনটা তুমি নিয়ে ভোগ করবে আমার মাকে, যেহেতু যৌবনটা আমার, কাজে আমার মাতৃগমনের অপরাধটা হয়ে যাবে। এই জন্যই যদু পিতার আদেশ পালন করতে পারেন নাই। সাধারণ মানুষের কাছে এটা অধর্ম বলে মনে হবে, কিন্তু শাস্ত্র বলছে না, এটাই প্রকৃত ধর্ম। এবং যদুর এই ভগবত নিষ্ঠা বিশ্বে চিরকাল ঘোষিত থাকলো, যার জন্য যেখানেই প্রসঙ্গ এসেছে সাধুনাং ধর্মশীলানাং যদুনাং দৃষ্টিব সদা, অর্থাৎ যদুকে সাধু বলা হচ্ছে, ধর্মশীল বলা হচ্ছে। তার বংশে যারা জন্মগ্রহণ করেছেন সবাই সাধু পদপাচ্য। এবং কুন্তী দেবীও বলেছেন যে যদু বংশের প্রশংসা সৌভাগ্য চারিদিকে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য ওই বংশে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হলেন। এই জন্য এই যদু বংশের প্রতি অন্যায় আচরণ উৎপীড়ন করার পরিণামের তাকে এইভাবে মৃত্যুবরণ করতেই হলো। আচ্ছা বলো তো উদ্ধব, আমার গোপাল কি মথুরা এখনো আছে? আমি লোক পরম্পরায় শুনতে পেয়েছিলাম বসুদেব নাকি, আমার বন্ধু বসুদেব নাকি আমার গোপালকে উপনয়ন সংস্কার দিয়েছে, ভালো করেছে। তারপরে আবার নাকি গুরুগৃহে পাঠিয়েছে। এই খবরটা পাওয়ার পর থেকে জানো আমার আহার নিদ্রাও দূর হয়ে গেছে। কেন না, এই গুরুকুলে যে থাকা কি কষ্টকর সেটা আমি জানি উদ্ধব। সেখানে কি করতে হয়, চরম কঠোরতার মধ্য দিয়ে দিন যাপন করতে হয়, নিয়মিত ভিক্ষায় যেতে হয়, রন্ধনের জন্য এবং প্রত্যেক দিন হোম যাগের জন্য যে কাষ্ঠ, যোগ্য কাষ্ঠ, সে কাষ্ঠগুলো সংগ্রহ করতে হয় বনে গিয়ে। তারপরে দূর দূরান্ত তাকে হেঁটে গিয়ে মাদুকুরি করতে হয়, নির্জলা উপবাস করতে হয়। আহা, আমার গোপাল দণ্ডে 10 বার মাখন খেত। এই গুরুকুলে গিয়ে বেচারি এত কষ্ট করছে, এই কথাটা শোনার পর থেকে জানো আমার চোখের ঘুম পর্যন্ত চলে গিয়েছে উদ্ধব। শোকমণি বলছেন, মহারাজ পরীক্ষিত, ভজন করতে 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 চিত্ত যখন কৃষ্ণময় হয়ে যায়, তখন কৃষ্ণের সমস্ত অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ লীলা প্রসঙ্গ গুলো অন্তঃকরণে প্রতিভাত হয়। এটা শুদ্ধ সত্যময় ভক্তির একটি বৈশিষ্ট্য। নন্দ বাবার যে অনুমান সেটি তো মিথ্যা নয়। কেন না, শ্রীকৃষ্ণ নিজে মুখেই এই ঘটনাটা সুদামা বিপ্রকে বলেছেন যে গুরুকুলে থাকায় কিরকম কষ্টের মধ্যে তাদের দিন গিয়েছে। কি বলেছেন? সুদামাকে বললেন, বন্ধু মনে আছে যখন আমরা পড়াশোনার জন্য গুরুকুলে ছিলাম, অপিনস্মর্যতে ব্রাহ্মণ বৃত্তং নিবসতং গুরু গুরু দ্বারৈশ্চদিতানাম ইন্ধন আনয়নে কচিত। আমরা যখন গুরুগৃহে ছিলাম, পড়াশোনা করতাম, সব কাজই তো করতে হতো। একদিন গুরুমা আমাদেরকে আদেশ করলেন যে সুদামা, কৃষ্ণ
রান্নার কাঠ নেই বাবা সোনা, তোমরা একটু বন থেকে কাষ্ঠ সংগ্রহ করে নিয়ে এসো, একটু বেশি করে আনবে, যেন বারবার ফুরিয়ে না যায়, বারবার আনতে না হয়। তখন আমরা, তুমি আর আমি ভাই, প্রবিষ্টানাং মহারণ্যম উপত্যৌ সুমহৎ দ্বিজ বাত বর্ষ অভূত তীব্র নিষ্ঠুরাং স্তনয়িতুব। আমরা তখন দুইজন বহুদূর হাঁটতে হাঁটতে তারপরে গভীর বন্য প্রদেশ প্রাপ্ত হলাম। আর সেই অরণ্যের মধ্যে আমরা কাষ্ঠ সংগ্রহে ব্যস্ত হয়ে গেলাম। কিন্তু দৈবক্রমে বাত বর্ষাত তীব্রং নিষ্ঠুরাং স্তনয়িতুব, অকালে, সেই সময় শীতকাল, শীতকালে সব সাধারণত ভয়ঙ্কর বৃষ্টি এবং ঝড় হয় না, অন্য ঋতুতেই হয়, কিন্তু অকালে দৈবক্রমে এমন ভয়ঙ্কর ঘূর্ণিঝড় আর ভয়ঙ্কর শিলাবৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। আর তেমনি ভয়ঙ্কর মেঘগর্জন, যেন কান বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। অস্থির হয়ে পড়লাম তুমি আমি, মনে পড়ে সুদামা। সূর্যাস্তং গতস্তাবৎ তমসা চাবৃত দৃশ্য, এমনি তো অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল, তাতে আবার সূর্য অস্ত গেল। আর তখনও সে ভয়ঙ্কর মহাপ্রলয়ঙ্কর ঝড় আর বৃষ্টি চলছেই। অন্ধকার ছেয়ে নিল, নিজের হাতকেই দেখা যায় না। দেখতে দেখতে সেই মুষলধারে বর্ষণের পরিণাম কি হলো? নিম্নং কুলং জলময়ং ন প্রজ্ঞায়তে কিঞ্চন। অর্থাৎ কোনটা রাস্তা, কোনটা জমি, কোনটা পুকুর, আর কোনটা উঁচু স্থান, এ আর বোঝার উপায় থাকলো না। এমন ভাবে যেন ছোটখাটো একটা প্রলয় প্লাবন, একেবারে বয়ং ভীষং তত্র মহা নীলাম্ভুভীর নিহন্ন মানা মুহুরুম্বুর সংপ্রবে। তখনও কিন্তু গভীর রাত্রি হয়ে গেল, বনের মধ্যে আমরা দিগ্ভ্রান্ত হয়ে পড়লাম, ভিজে গেলাম, বিধ্বস্ত হয়ে গেলাম। তখনও চারিদিকে মুষলধারে সেই ঝড় এবং বৃষ্টি। তখন দুজনে হাত ধরাধরি করে খুঁজে খুঁজে কোন দিক দিয়ে বেরোনো যায়, কোন দিক দিয়ে আবার আমাদের গুরু আশ্রমে ফিরে যাওয়া যায়। দিশা অবিতন্ত অত পরস্পরম বনে গৃহীত হস্তা পরিভ্রমে মাতুরা। সারা বনের মধ্যেই আমরা এই বিপর্যয়ের মধ্যেই হাত ধরাধরি করে দুটি সখা বন্ধু পথ খুঁজে বেড়ালাম, কিন্তু বেরোতে আর পারলাম না। সেই কঠিন ঝড় বৃষ্টিতে সারা রাত্রি অতিবাহিত হয়ে গেল। ভোরবেলা দৈবক্রমে গুরুদেব সন্দীপনির খেয়াল হয়েছে। গুরু মাতাকে জিজ্ঞাসা করছেন, কৃষ্ণ কই, সুদামা কই? গুরু মাতা ভীত সন্ত্রস্তা হয়ে বলছেন, আর্যপুত্র, আমি তো তাদেরকে কাষ্ঠ সংগ্রহের জন্য পাঠিয়েছি, সর্বনাশ। এতদ বিদিত্বা উদিতে রবৌ শান্তিপনির গুরু। সকাল হয়ে গেল, দুর্যোগ কেটে গেল, সূর্য সমোদিত হলো। তখন গুরুদেব শান্তিপনি অন্বেষ মানো আমাদেরকে খুঁজতে 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 আমরা তখন ভীত সন্ত্রস্ত প্রকম্পিত তনু পথহারা বিভল হয়ে পড়েছি। তখন গুরুদেব আমাদেরকে দেখতে পেয়ে ছুটে এলেন। সুদামা অপি স্মরতি ন কৃষ্ণ মাতরং সুহৃদ শোকেন গোপান ভোজনাঞ্চন মাতো গাব বৃন্দাবনং গিরিম।
এই সমস্ত গুরুকুলে কষ্ট সহ্য করতে হয়। নন্দ বাবা সেটি অনুভব করেছেন মর্মে মর্মে। ছলো ছলো নয়নে উদ্ধবকে বলছেন, আমি যদি আগেই জানতাম কিছুতেই পাঠাতাম না অবন্তী নগরে গুরুকুলে, নিষেধ করতাম বসুদেবকে। তো যাই হোক, শুনেছি তারা আবার ফিরে এসেছে। আচ্ছা, ফিরে আসার পরে কি আবার মথুরা মণ্ডলে কোনো উৎপাত শুরু হয়েছে উদ্ধব? উদ্ধব বলছেন, না বাবা, তবে প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে। হ্যাঁ, সম্ভাবনা যে আছে সেটা আমিও ভালো জানি উদ্ধব, কিন্তু মথুরায় যে আমার গোপাল ফিরে এসেছে এই সুখবরটা পেয়ে আমি একটু নিশ্চিন্ত হলাম, আনন্দ হলাম। এর পরে আর বাইরের কথা জিজ্ঞাসা করার মনোবৃত্তি থাকলো না। নন্দ মহারাজী এক অন্তর নেংড়ানো কৌতূহল, আমাদের প্রাণের প্রাণ, হৃদয়ের হৃৎপিণ্ড, সে গোপাল কেমন আছে, এই পরবর্তী প্রসঙ্গ নিয়ে আবার উদ্ধবকে কি কি জিজ্ঞাসা করলেন আগামীকাল আমরা তা শ্রবণ কীর্তন করব। এখনকার মতো ভাগবতী কথা এইখানেই বিশ্রাম লাভ করলেন। নিতাই গৌর হরি গৌর।